Good afternoon, students. Welcome to the financial management class. Today, we are going to learn about the what is capital budgeting, what is the need for capital budgeting, and what is the importance of capital budgeting. All these points we try to learn in this class. So, in the previous class, we have learned that there are three important functions or three important decisions to be performed under the financial management. One is a financing decision, which enables the organization to arrange funds for its various activities. And number two, investment function or investment decision, where the gathered finances, that means amount gathered from various sources, is to be invested in various types of assets. And the third one is dividend decision or distribution decision, wherein the management has to decide how much profit earned by the company should be distributed as a dividend, how much is to be retained, all these decisions relating to the dividend decision. So out of these three important decisions, one of the important decision is investment decision, which decide the profitability of the firm. Based on the efficiency of investment decision only, the profitability of the company or the business organization will be determined. That means if the company is able to effectively invest its capital or funds in various assets, then it will be able to generate more and more profit. Otherwise, it leads to failure of the company, not only otherwise failures but also financial failure. Okay, so now in the investment decision, one of the important area where most of the companies will have to concentrate is a capital budgeting decisions or capital investment decision. This is also known as capital investment decision or capital budgeting decision or fixed assets investment decision, whatever the name we call it as. So as far as the definitions are concerned, there are several definitions have been given for the capital budgeting. According to the definition of Charles T. Holmgreen, capital budgeting is a long-term planning for making and financing proposed capital outlay. That means capital budgeting is a long-term planning for making, financing proposed capital outlay. That means in future, what are the various assets or fixed assets in which you are going to invest, those assets are to be evaluated, properly planned. Therefore, it is a long-term planning. Capital budgeting is a long-term planning in which the proposed capital outlay will be decided by the company. Next, another definition given by Philippotas, G.C. Philippotas. He has defined the capital budgeting concept. That is, capital budgeting is concerned with the allocation of the firm's source financial resources among the available opportunities. The consideration of
investment opportunities involves the comparison of the expected future streams of earnings from a project with the immediate and subsequent streams of earning from a project with the immediate and subsequent streams of expenditure. So this is the wide definition, widely acceptable definition given by the Philippotos. That means here capital budgeting is concerned with the allocation of firm's financial resources. So the financial resources of the company will be allocated among the available opportunities. The company will have different alternative available opportunities. So among those opportunities, what is the best? What is the best in which you are going to invest? Okay. So the consideration of investment opportunities involves the comparison of expected future stream of earnings from a project with the immediate and subsequent streams of earning from a project with the immediate and subsequent streams of expenditure. That means how do you evaluate different opportunities? You will evaluate, or the firm will be able to evaluate by comparing what are the various earnings that are associated with each and every particular project, and what are the different expenditure that are associated with the particular project. So by comparing the earnings and expenditures of each and every proposal or each and every project, we name it as a project. Here project or investment or fixed assets, all are same. So from a project, how much you are going to receive as a revenue, how much expenditure is to be made. So like that, different projects are available to the company, so that in which project will gives you the more profit to the company, that will be decided by the company in the capital budgeting process. Okay. Next definition is given by Rickard and Greenlaw. Rickard and Greenlaw. Capital budgeting is acquiring inputs with long-term returns. So capital budgeting is acquiring inputs with long-term returns, because the fixed assets, whatever the fixed assets the company is planning to invest, they have long-term impact on the company. They have long-term impact. They give long-term returns. Therefore, they are very, very carefully selected. They are very carefully selected based on the return which you are going to expect. అంటే మనకు ఈ స్థిరాస్తులు అనేవి మనకు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనం కోసం మనం కొనుగోలు చేస్తాం కాబట్టి ఆ స్థిరాస్తులు అనేవి మనకు దీర్ఘకాలం పాటు ఆదాయాన్ని ఇస్తాయి. కాబట్టి అలాంటి సందర్భంలో అవి ఏవైతే దీర్ఘకాలంలో ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఇస్తాయో అలాంటి వాటిని ఎంపిక చేయడమే capital budgeting. Okay. Next, according to the Lirich, according to the definition given by Lirich, capital budgeting consists in planning development of available capital for the purpose of maximizing long-term profitability of the concern. So capital budgeting consists of planning development of available capital. So whatever the capital that is available in the company, that capital is to be planned in such a way so that you can maximize your profitability in the future, in the long run. So for the purpose of maximizing the long-term profitability of the concern. సో లాంగ్ టర్మ్లో మనం లాభాలు ఎంత గరిష్టంగా వస్తే సంస్థ అంత సక్సెస్ కాగలదు. కాబట్టి కీపింగ్ ఇన్ ది లాంగ్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ది projects, fixed assets, then the company is going to evaluate and select a proper
set of assets. So those are the definitions given for the capital budgeting. And what is the importance, what is the need for capital budgeting decisions in the business organization? Why the capital budgeting is so important? Why the investment decision, capital investment is so important? Or why the fixed assets investment is so important to the business organization? Because there are several reasons, there are several causes that shows the importance of capital budgeting. So number one reason why the capital budgeting is so important is, number one, huge investments. The capital budgeting requires huge investments of funds, but the available funds are limited. Therefore, the firm, before investing projects, plans or control its expenditure. Okay, so the capital budgeting anedi, it requires huge investment. If you take any manufacturing organization, nearly 70 to 80% of its total capital, nearly 70 to 80% of its total capital will be invested in fixed assets only, like plant and machinery, land and building, amenities, technology, all these various aspects, furniture. So nearly 70 to 80% of its total capital will be invested in these fixed assets only, because these fixed assets require huge investment. మనము ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అది ఇక నెక్స్ట్ 20 to 30 years, 50 years, 100 years పాటు అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలాగే ఉంటుంది. కాబట్టి యూ కెనాట్ చేంజ్ ది డెసిషన్. ఒక్కసారి మనం ఒక ఆస్తిని కొన్నాము అంటే దాన్ని మరలా రివర్స్ చేయలేం, దాన్ని అమ్మలేం. మళ్ళా అమ్మితేగిన మనకు డబ్బులు రావు వాపసు. ఎందుకంటే ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ కానీ, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ కానీ, వీటన్నిటికీ కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి అంత ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఇందులో మనకున్న క్యాపిటల్ అనేది ఇట్స్ లిమిటెడ్. మనకు కావాల్సినటువంటి క్యాపిటల్ కూడా వివిధ మార్గాల ద్వారా మనం సేకరిస్తాం. కాబట్టి సో ఆ సేకరించినటువంటి ఫండ్స్ యొక్క కాస్ట్ ఎంతైతే ఉందో ఆ కాస్ట్ కంటే మనం పెట్టుబడి పెట్టేటువంటి ఈ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ మనకు ఎక్కువ లాభాన్ని, ఎక్కువ ఆదాయాన్ని లేదా ఎక్కువ క్యాష్ ఫ్లోస్ను జనరేట్ చేయగలగాలి. కాబట్టి హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి మనం వాటిని ఇప్పుడు ఒక నిర్ణయము తీసుకొని మళ్ళా సంవత్సరం తర్వాత ఆ నిర్ణయాన్ని మార్పు చేయలేము. ఓకే, సో కాబట్టి the capital budgeting decision requires huge investment. Therefore, you should be very very careful by utilizing all sorts of techniques. You have to properly evaluate. చాలా జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి, వేటిలో పెట్టుబడి పెట్టాలి, వేటిని కొనుగోలు చేయాలి అనేటువంటి విషయం. మనం ఒక్కసారి తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నామంటే అయిపోయింది. టోటల్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ హ్యావ్ అన్ అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్. మనకు దీర్ఘకాలంలో చాలా దారుణమైనటువంటి ఫలితాలు మనం అనుభవించాల్సి వస్తుంది సంస్థ దీర్ఘకాలంలో. కాబట్టి మనకు ఈ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ నిర్ణయాల్లో చాలా పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాం. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే మనం పెట్టుబడి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్ ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. టర్మ్ నేచర్, మనకు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ నేచర్. అంటే దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది దీర్ఘకాలంగా ఉంటుంది. ఏదో ఈరోజు
మనం 100 రూపాయలు పెట్టి ఏదో వస్తువును కొని రేపు ఇంకొక 100 రూపాయలు పెట్టి ఇంకొక వస్తువు మార్చి కొనుగోలు చేసేది కాదు. ఒకసారి కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి మనం ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ సంస్థ కోసం కొనుగోలు చేశాము అంటే దాని ఇంపాక్ట్ నెక్స్ట్ 20, 30 ఇయర్స్, 50 ఇయర్స్, 100 ఇయర్స్ కూడా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది. అంటే దాన్ని మరలా మార్పు చేయలేము మనం ఒకసారి దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన తర్వాత. కాబట్టి capital expenditure is long term in nature and permanent in nature. Therefore, financial risks involved in the investment decision are more. కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డిసిషన్స్లో. ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో మనం చెప్పలేం గ్యారంటీగా. కాకపోతే ఏంటంటే the management should try to reduce the రిస్క్ను రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఏ విధంగా? భవిష్యత్తులో అంచనా వేసి దాని ప్రకారం ఎక్స్పెండిచరు, మనకు దాని నుంచి రాబోయేటువంటి ఆదాయాలు వీటిని కొంతవరకు ఎస్టిమేషన్ వేసి దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం ద్వారా మనం ఈ రిస్క్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు. If higher risks are involved, it needs careful planning of capital budgeting. ఎక్కడైతే రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకే క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అనేది మనకు రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ రిస్క్ దీర్ఘకాలంలో ఉంటుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అనేది. నెక్స్ట్ నెంబర్ 3, irreversible. Irreversible means once you take decision, once you invest, you cannot change that decision. మనం ఒకసారి సపోజ్ మనం ఒక ప్లాంట్ను కొన్నాం అనుకోండి, కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు అవుతున్నాయి ప్లాంట్ మిషనరీస్. ఒకసారి కొన్న తర్వాత అది సరిగా పని చేయకనో ఇంకో కారణం చేతనో మనకు లాభాలు రావడం లేదనో 1 సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని మార్చగలుగుతామా? నో, యూ కెనాట్ రివర్స్ దట్ డెసిషన్, క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇర్రివర్సబుల్. యూ కెనాట్ రివర్స్ ఇట్. ఎందుకంటే కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. అందుకే పరిశ్రమలు ఒక్కోసారి ప్లాన్ చేయడానికి, ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి చాలా టైం తీసుకుంటారు. ఒక్కోసారి సమ్ టైమ్స్ 10 ఇయర్స్, 15 ఇయర్స్, 20 ఇయర్స్ కూడా పట్టవచ్చు ప్లాన్ చేయడానికి, దాన్ని ఆచరణలోకి తీసుకొని రావడానికి. అంతగా ఆలోచన చేస్తారన్నమాట. ఎందుకంటే ఒక్కసారి స్టార్ట్ చేసామంటే అయిపోయింది, ఇంకా మళ్ళీ వాపసు వెళ్ళడానికి వీలు ఉండదు. So the capital investment decisions are irreversible, are not changed back. Okay, once the decision is taken for purchasing a permanent asset, it is very, very difficult to dispose of those assets without involving huge losses. మనం ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని మళ్ళా నిర్ణయాన్ని మార్చుకొని దాన్ని అమ్మేయాలి అంటే మనం చాలా నష్టపోవాల్సి ఉంటుంది. అంతేనే కదా? కాబట్టి క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ ఆర్ ఇర్రివర్సబుల్ కాబట్టే మనం మొదట ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ తీసుకునే సందర్భంలోనే చాలా జాగ్రత్తగా, చాలా 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 జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దట్స్ థర్డ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ నెంబర్ 4th పాయింట్ ఈజ్ లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్. అంటే మనము ఈరోజు తీసుకునే నిర్ణయం యొక్క ప్రభావం, the decision which you are going to take today will have a long-term impact on the working
and profitability of the firm for a long period. This long period may be 20 years or 30 years or 50 years or 100 years sometimes. అంటే ఈరోజు నువ్వు తీసుకునేటువంటి నిర్ణయం మీదనే నీ సంస్థ యొక్క భవిష్యత్తు అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. Therefore, capital budgeting not only reduces the cost but also increases the revenue in long term and will bring significant changes in the profit of the company by avoiding over or more investment or under investment. సో మనం ఎందులో ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలి, అవసరానికి మించి ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టకూడదు, అవసరానికంటే తక్కువ పెట్టుబడి పెట్టకూడదు. కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్గా ద అమౌంట్ విచ్ is exactly required for its investment, that much is to be invested, and the impact of that particular investment will have a long term impact on the functioning and the profitability of the company. సో మనం తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాల మీదనే సంస్థ యొక్క రాబడి కానీ, తర్వాత ఎక్స్పెండిచర్ కానీ, తర్వాత ప్రాఫిట్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి దీర్ఘకాలం. నాట్ ఓన్లీ 1 year or 2 years. నెక్స్ట్ 20, 30, 50 సంవత్సరాల వరకు కూడా నీకు రాబోయేటువంటి లాభాలను నువ్వు అంచనా వేయగలగాలి. ఆ అంచనాతోనే నువ్వు కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఓకే, సో ఓవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లీడ్స్ టు బి అనేబుల్ టు యూటిలైజ్ అసెట్స్. మనం అవసరానికి మించి అందులో పెట్టుబడి పెడితే మనం వాటిని యూటిలైజ్ చేసుకోలేము. యూటిలైజ్ చేసుకోకపోతే ఇట్ లీడ్స్ టు లాసెస్. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఓవర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. మనం తక్కువ పెట్టుబడి పెట్టి దాన్ని ఓవర్ యూటిలైజేషన్ చేసుకోవడం వల్ల దాని యొక్క లైఫ్ అనేది త్వరగా నశించిపోయేదానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి as per the requirements of the company, as per the availability of the capital, as per the technical soundness, and as per the long-term planning of the company should plan or company should take proper capital budgeting decision. Capital budgeting decision సరిగా తీసుకోకపోతే మనం చాలా కంపెనీలు చూస్తూ ఉంటాం. Just because of wrong decision, one single wrong decision has an adverse impact on the functioning of the several firms. చాలా కంపెనీలు మూసివేసినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో దేర్ ఇస్ అనదర్ పాయింట్. సో కాబట్టి మనకు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం లేదా స్థిరాస్తులలో పెట్టుబడి పెట్టే నిర్ణయాలను తీసుకోవడం అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వాటిని మనము ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ ఎంపిక చేసుకోవడానికి రకరకాలైనటువంటి మెథడ్స్ ఉన్నాయి, అవి మనం తర్వాత క్లాస్లో తెలుసుకుంటాం. అయితే ఇప్పుడు మనకు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు మనకు ఎలాంటి డిఫికల్టీస్ వస్తాయి, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ డిఫికల్టీస్ వీ ఫేస్డ్ while taking capital budgeting decisions. మనం క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు మనకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, ఎలాంటి డిఫికల్టీస్ ది ఫర్మ్ హ్యాస్ టు ఫేస్ అనే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు చూసినట్లయితే there are several difficulties in the capital budgeting decisions. Among these difficulties, one is future is uncertain. Uncertainty in the future, because we all know future is always uncertain, especially for the business people. You cannot exactly 100% project the future. Okay, no doubt based on your experience you can project or you can forecast to some extent, but 100%
you may not project, you may not forecast the future exactly. Therefore, keeping in view your experience, you should be in a position to at least to 70 to 80%, you should be in a position to uh, make projections about the future. కానీ ప్రాక్టికల్గా చాలామంది ఫేస్ చేసే డిఫికల్టీ ఏంటంటే ఫ్యూచర్ను ప్రొజెక్ట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి పని. కాబట్టి 100% ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు. ఒక్కోసారి మనం అనుకున్నది ఆపోజిట్గా జరగచ్చు, ఒక్కోసారి మనం అనుకున్నది అనుకున్నట్లు జరగచ్చు, ఒక్కోసారి మనం అనుకున్న దానికంటే ఇంకా బాగా ఫేవరబుల్ సిచ్యువేషన్ మనకు రావచ్చు కదా. కాబట్టి ఫ్యూచర్ అనేది అన్సర్టన్. ఆల్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ ఇన్వాల్వ్స్ లాంగ్ టర్మ్ విచ్ ఈస్ అన్సర్టన్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఎవ్రీ కేర్ ఈస్ టేకన్, the project is evaluated to every minute detail, still 100% correct and certain forecast is not possible. మనం ఎంత జాగ్రత్త తీసుకున్నా, ఎంత అనుభవాన్ని జోడించి, ఎంత మంచి టెక్నిక్స్ ఉపయోగించి మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసినా 100% ఎగ్జాక్ట్గా మనము భవిష్యత్తును ఊహించలేము. అది మొట్టమొదటి డిఫికల్టీ. The finance manager dealing with the capital budgeting decisions, therefore, should try to be as analytical as possible. So, financial manager అనేవాడు ఎప్పటికప్పుడు గమనించుకుంటూ ఉండాలి. మనం అనుకున్నది జరుగుతూ ఉన్నదా లేదా, జరగకపోతే దానికి కారణాలు ఏమిటి, దాన్ని ఈ ట్రెండ్ ఇలాగే కొనసాగుతుందా, మనం ఏదైనా మన నిర్ణయాన్ని వీలైతే మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉందా, ఈ విధంగా మనకు ఎప్పటికప్పుడు అనలైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఫైనాన్స్ మేనేజర్. ఏదో నిర్ణయం తీసుకున్నాం, అది కొనుగోలు చేసేసినాం, అయిపోయింది, మనం ఇప్పుడు ఏం చేయలేము అనేటువంటి ఆలోచనలో కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు మార్పులను గమనించుకుంటూ దానికి తగ్గట్టుగా ప్లాన్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ది అన్సర్టనిటీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ మే బి విత్ రెఫరెన్స్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్, future expected returns from the project, future competition, expected demand in future, legal provisions, పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ ఎట్సెట్రా. ఇవన్నీ కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి భవిష్యత్తులో. ఏవేవి? కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్, ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్స్ ఫ్రమ్ ది ప్రాజెక్ట్, ప్రాజెక్ట్ నుంచి మనం ఏవైతే లాభాలు వస్తాయని మనం ఎస్టిమేషన్ వేసామో అవి మార్పు చెందొచ్చు. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ కాంపిటీషన్ పెరగచ్చు లేదా తగ్గచ్చు. ఎక్స్పెక్టెడ్ డిమాండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఫర్ యువర్ ప్రోడక్ట్, భవిష్యత్తులో ప్రోడక్ట్ డిమాండ్ తగ్గిపోవచ్చు. చట్టబద్ధమైనటువంటి లీగల్ ప్రొవిజన్స్ మార్పు చెందొచ్చు. పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ మార్పు చెందొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా అన్సర్టన్. కాబట్టి మనకు సాధ్యమైనంత వరకు ఎవ్రీ కేర్ ఈజ్ టు బి టేకన్ బై ది ఫైనాన్స్ మేనేజర్ సో యాజ్ టు రెడ్యూస్ ది అన్సర్టనిటీ. మనం అన్సర్టనిటీని రెడ్యూస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రెండవ డిఫికల్టీ టైం ఎలిమెంట్. The implications of a capital budgeting decision are scattered over long period. మనకు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ యొక్క ఇంపాక్ట్ మనకు దీర్ఘకాలం పాటు ఉంటుంది కాబట్టి ది కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఎ డెసిషన్ మే అక్కర్ అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. మనం కాస్ట్ ఏమో ఇప్పుడు ఆస్తిని కొనేది ఇప్పుడు కొంటాం కానీ దానివల్ల వచ్చేటువంటి బెనిఫిట్స్ అనేవి ఫ్యూచర్లో వస్తాయి. కాబట్టి ఫ్యూచర్లో వచ్చే బెనిఫిట్స్ను ఇప్పుడు మనం పెట్టేటువంటి కాస్ట్ను ఏ విధంగా కంపేర్ చేయాలి అనేది మనం కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఆ టెక్నిక్స్ను ఉపయోగించి ఆ ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ను ప్రెజెంట్ కాస్ట్తో మనం కంపేర్ చేయడం ద్వారా మనకు ఒక మంచి నిర్ణయం అనేది తీసుకోవడానికి వీలవుతుంది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్, the cost and the benefits of capital budgeting decisions are generally not comparable unless adjusted for time value of money. టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అనే కాన్సెప్ట్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం కదా.
సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఈ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఈరోజు మనం సపోజ్ ఒక 10 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఒక మెషినరీ కొంటున్నాము. ఈ 10 కోట్లు పెట్టి మెషినరీ కొని వస్తువులను తయారు చేసి మనం మార్కెట్లో అమ్మడం వల్ల నెక్స్ట్ 20 ఇయర్స్లో ఎంత మనకు క్యాష్ ఫ్లోస్ వస్తాయి, ఆ వచ్చినటువంటి క్యాష్ ఫ్లోస్ ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేటువంటి క్యాష్ ఫ్లోస్ విలువ ఈ రోజు ఎంత, రెండో సంవత్సరం వచ్చిన క్యాష్ ఫ్లోస్ విలువ ఈ రోజుకి ఎంత, ఆ విధంగా ప్రతి సంవత్సరము వచ్చేటువంటి క్యాష్ ఫ్లోస్ను అంటే ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్స్ను మనం ఈ రోజు విలువతో కంపేర్ చేయడం ద్వారా ఈ రెండును కంపేర్ చేయొచ్చు. అయితే ఇట్ ఇస్ వెరీ 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 డిఫికల్ట్. ఇది 100% ఈ విధంగా చేయడం అనేది కొద్దిగా కష్టమైనటువంటి పని. అయితే చేయాలి, చేస్తేనే మనకు బెనిఫిట్స్ అనేవి లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ అనేది సంస్థకు బాగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ నెంబర్ 3, మెజర్మెంట్ ప్రాబ్లం. Measurement is also a problem. Because sometimes a finance manager may also face difficulties in managing the cost and the benefits of a project in quantitative terms. ఇప్పుడు మనకు ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా క్వాంటిటేటివ్ టర్మ్స్లే కన్వర్ట్ చేసుకోగలగాలి. అంటే మనం కాస్ట్ ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, బెనిఫిట్స్, ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్, హౌ మచ్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. అయితే ప్రాక్టికల్గా కొన్ని బెనిఫిట్స్ను మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఫైనాన్షియల్ టర్మ్స్లోకి మనము కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి వీలు కాకపోవచ్చు. Sometimes some of the costs may be non-monetary and some of the benefits may be non-monetary. So all benefits may not be convertible to the monetary terms. For example, the new product proposed to be launched by a firm may result in increase or decrease in sale of other products already being sold by the same firm. For example, ఇప్పుడు మనం ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసామనుకోండి. ఆ కొత్త ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు అమ్ముతున్నటువంటి వస్తువు యొక్క అమ్మకాలు పెరగచ్చు, తగ్గచ్చు. ఆ పెరగడం లేదా తగ్గడం అనేది ఎంత జరుగుతుంది అనేది యూ కెనాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ క్వాంటిఫై ఇట్. ఈ కొత్త వస్తువును మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టడం వలన ఎంత శాతము పాత వస్తువుల యొక్క అమ్మకాలు తగ్గాయి, ఎంత శాతము పాత వస్తువుల అమ్మకాలు పెరిగాయి అనేది యూ మే నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ క్వాంటిఫై ఇట్. ఓకే, బట్ హౌ మచ్ పెరిగాయి, తగ్గాయి, ఓకే, ఎంత అనేది క్వాంటిఫై చేయడం sometimes it is very difficult. So this is why very difficult to ascertain, because the sale of other products may increase or decrease due to other factors also. So మనకు ఈ వస్తువు వల్లనే దాని యొక్క అమ్మకాలు పెరిగాయి లేదా ఈ వస్తువు వల్లనే దాని యొక్క అమ్మకాలు తగ్గాయి అనేది ఎగ్జాక్ట్గా మనం చెప్పలేము. బికాస్ ఎందుకంటే ఇతర కారణాల వల్ల కూడా దాని అమ్మకాలు తగ్గిపోయి ఉండొచ్చు, లేదా ఇతర కారణాల వల్ల కూడా దాని యొక్క అమ్మకాలు పెరగవచ్చు కదా. కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్గా మెజర్మెంట్ చేయడం అనేది ప్రాక్టికల్గా కొంతవరకు సాధ్యము, కానీ అన్ని విషయాలను మనం క్వాంటిఫై చేయలేము. ఓకే, సో కాబట్టి అవన్నీ దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ డిఫికల్టీస్ విచ్ వీ కమ్ అక్రాస్ వైల్ టేకింగ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డిసిషన్స్. మన క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు ఇవి మనం ఫేస్ చేసేటువంటి డిఫికల్టీస్. ఇక క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డిసిషన్స్లో మనకు వేరియస్ టైప్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ని బట్టి కొత్త కంపెనీ తీసుకునేటువంటి క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డిసిషన్స్, ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి సంస్థలు తీసుకునేటువంటి క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డిసిషన్స్, కొత్త కంపెనీలు తీసుకునేటువంటి క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డిసిషన్స్ అవి సాధారణంగా వారి యొక్క క్యాపిటల్ అవైలబిలిటీని బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటాయి. అయితే ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీలు, ఆల్రెడీ నడుస్తూ ఉన్న కంపెనీలు రకరకాలైనటువంటి క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డిసిషన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాయి. వాటిలో ఒకటి రీప్లేస్మెంట్ ఆర్ మోడర్నైజేషన్ డిసిషన్, అంటే పాత యంత్రాలను రీప్లేస్ చేయడం కానీ
లేదా మోడర్నైజ్ చేయడం కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి నిర్ణయాలు. 2 ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ప్లాంట్ను ఎక్స్పాండ్ చేయడం లేదా బిజినెస్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు రెండవ రకం. మూడోది డైవర్సిఫికేషన్ అంటే వివిధ రకాల కొత్త కొత్త వస్తువులను తయారు చేయడానికి తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు అని ఈ రకంగా 3 రకాలైనటువంటి క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇది ఫర్మ్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ డెసిషన్ సిచ్యువేషన్ ఆధారంగా మనకు ఈ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ అనేవి మనకు 3 రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. సో వాటిలో ఏమా సార్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్ ఒకసారి రిప్లేస్ చేయండి సార్. మనకు టైప్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ అనేవి సంస్థ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ ను బట్టి మనకు 2 రకాలు ఉంటాయి. కొత్త సంస్థలు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి. అది కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు రకరకాల నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ అంటే ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు. సో అలాంటి ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీస్ 3 రకాలైనటువంటి నిర్ణయాలు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు. అవి ఒకటి రీప్లేస్మెంట్ డెసిషన్ లేదా మోడర్నైజేషన్ డెసిషన్. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు సపోజ్ ఒక 10 ఏళ్ల కిందట వాళ్ళు మెషినరీ కొని ఉంటారు, అది ఇప్పటికి అది టైం అయిపోయి ఉంటుంది, ఇప్పుడు దాన్ని రీప్లేస్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, అది క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్ కిందకి వస్తుంది. రీప్లేస్మెంట్ డెసిషన్ ఆర్ మోడర్నైజేషన్ డెసిషన్. నెక్స్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో భాగంగా వ్యాపారాన్ని విస్తరించే సందర్భంలో కూడా క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్ డైవర్సిఫికేషన్ అంటే మనకు కొత్త వస్తువులను తయారు చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీస్ ఇవన్నీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి కాబట్టి మనకు అలాంటి నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ కూడా క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్సే. అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్. ఆల్రెడీ ఉన్న సంస్థలు అయితే ఈ 3 రకాలైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కొత్త సంస్థలు అయితే ఎలాగో వారు కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కొత్తగా ఎలాంటి ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీస్, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా కొనుగోలు చేయడానికి వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా మనకు డెసిషన్ సిచ్యువేషన్ను బట్టి 3 రకాలుగా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ డెసిషన్స్, యాక్సెప్ట్ రిజెక్ట్ డెసిషన్స్, కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్. మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ డెసిషన్స్ అంటే మనకు ఒక నిర్ణయం అంటే మనకు రకరకాల ప్రపోజల్స్ ఉంటాయి, రకరకాల ఆప్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అనుకోండి, వివిధ రకాల కంపెనీలు తయారు చేసే ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీస్ మనకు మార్కెట్లో ఉంటాయి. మనకు ఏది బెస్ట్ అనేది మనం చూజ్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఒకటి దాన్ని చూజ్ చేసుకుంటే ఇంకో దాన్ని మనం చూజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉండదు, అంతే కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు 4 రకాల కంపెనీలు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీస్ తయారు చేస్తున్నాయి అనుకో, 4 రకాల కంపెనీలు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీస్ మనం కొనుగోలు చేయలేము కదా. మనకు కావాల్సింది ఒకటే. సో మనకు ఉన్నటువంటి క్యాపిటల్ అవైలబిలిటీని బట్టి ఏది చూజ్ చేసుకోవాలి, మనకి ఏది ప్రాఫిటబుల్ అవుతుంది, ఏది బెనిఫిషియర్ అవుతుంది అనేది అలాంటివి. అంటే మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ డెసిషన్స్ మీన్స్ ద డెసిషన్ విచ్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ విల్ లీడ్స్ టు రిజెక్షన్ ఆఫ్ అదర్ డెసిషన్. అంటే ఏబిసిడి 4 రకాల మెషిన్ ఉన్నాయనుకోండి, ఏ మెషిన్ కొనాలని మనం నిర్ణయం తీసుకుంటే ఇంకా బిసిడి మెషిన్లు కొనలేము. సపోజ్ డి అనే మెషినరీ కొనాలని నిర్ణయించినాం అనుకో, ఏబిసి మెషిన్లు కొనలేము. సో అలాంటి వాటిని మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ డెసిషన్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేటగిరీ యాక్సెప్ట్ రిజెక్ట్ డెసిషన్. అంటే మనం లాభదాయకతను బట్టి వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయడమా రిజెక్ట్ చేయడమా అనేది నిర్ణయించుకుంటాం. నెక్స్ట్ కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే భవిష్యత్తులో మనం గ్యారంటీగా వీటిని చెప్పలేం, మనం వాటిలో పెట్టుబడి పెట్టొచ్చా లేదా భవిష్యత్తు అవసరాల మీద ఆధారపడి ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. దీస్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ దీస్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ మే బి టేకన్ బై ది ఫర్మ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు రకరకాలైనటువంటి మనకు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్. ఏ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్ అయినా కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మనకున్నటువంటి వనరులను దృష్టిలో పెట్టుకొని, సంస్థ యొక్క దీర్ఘకాలిక ధ్యేయాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని, వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్. ఇక్కడ మనం ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన, మనం గోల్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకున్నాం కదా, ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ గోల్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. అందులో మనకు రెండు అనుకున్నాం. ఏంటివి?
ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషను, వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్. ఓకే, జనరల్గా మనకు వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్ కాన్సెప్ట్ను బాగా ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఓనర్స్ వెల్త్ ఈజ్ టు బి ఇంప్రూవ్డ్. సో కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ అంటే ఏం లేదమ్మా, మనం స్థిరాస్తులను సంస్థకు అవసరమైనటువంటి స్థిరాస్తులను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఆ స్థిరాస్తుల యొక్క ధర ఎంత, ఆ స్థిరాస్తిని మనం కొనుగోలు చేసి ప్రొడక్షన్ చేసి సేల్స్ చేస్తే దానివల్ల మనకు భవిష్యత్తులో సంస్థకు క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎంత వస్తాయి అనేది ఎస్టిమేషన్ వేసి ఆ రెండు కంపేర్ చేసి మనకు ఏదైతే ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఇస్తుందో దాన్ని ఆ నిర్ణయాన్ని మనం తీసుకోవడం. ఇది బ్రీఫ్గా మనకు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్ అంటే. ఎందుకంటే మనం ఇది ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకున్నామంటే ఇంకా మళ్ళీ దాన్ని రివర్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. ఎందుకంటే మనకు వ్యాపారంలో ఏదైనా సరే, ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ యంత్రాలు అనేవి మనం ఒకసారి కొంటాం. ఆ యంత్రాలు కొనడానికి కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ వేల కోట్ల రూపాయలు ఎక్కడి నుంచి తెస్తున్నాం? మనం అప్పులు తెస్తున్నాం అంతే. సంస్థ ఏదైనా సరే అప్పులు తెచ్చే నడిపేది. సొంత డబ్బు కొంత ఉండొచ్చు అంతే. కానీ పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలో కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు, కొన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు కూడా పెట్టుబడి పెట్టి పరిశ్రమలు నెలకొల్పుతుంటారు కదా. ఆ డబ్బంతా ఎవరిది? ఇది పబ్లిక్ మనీ. మనం ఏవైతే షేర్లు, కంపెనీ షేర్లలో పెట్టుబడి పెడుతున్నామో అదే ఆ కంపెనీలకు ప్రాణం. కాబట్టి ఆ కంపెనీలు ఏదైతే పెట్టుబడి పెడుతున్నాయో అదంతా మన డబ్బు, అంటే ఇన్వెస్టర్స్ డబ్బు. అంటే ఇన్వెస్టారు ఆ క్యాపిటల్ సమకూర్చినందువల్ల మనము ఆ కంపెనీ నుంచి కొంత రిటర్న్ కోరుకుంటాం కదా. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 10% నేను రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అనుకో, ఆ సంస్థకు లాభం అనేది 10% కంటే ఎక్కువ వస్తేనే కదా మనకు వడ్డీనో డివిడెండో చెల్లించేది. రాకపోతే వాళ్ళు మనకు డివిడెండ్ చెల్లించగలుగుతారా, లేదా వడ్డీ చెల్లించగలుగుతారా? చెల్లించలేరు. కాబట్టి మనకు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్, ఎందుకంటే సంస్థ లాభాన్ని నిర్దేశించేటువంటి ఆస్తులు ఏవి అంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటున్నా. సంస్థ యొక్క లాభదాయకతను ప్రభావితం చేసేటువంటి ఆస్తులు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ లేకుండా కంపెనీ నడవలేదు. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ లేకుండా నువ్వు వస్తువులను ఏం తయారు చేస్తావు? ఏ వ్యాపారం చేస్తావు? ఏం చేయలేం కదా. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ అనేది మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ టెక్నిక్స్, ఎవాల్యుయేషన్ టెక్నిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏ టెక్నిక్స్ ఉపయోగించి మనం క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ను ఎవాల్యుయేట్ చేయొచ్చు, అంటే పరిశీలించవచ్చు, సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ టెక్నిక్స్ ఉపయోగించాలి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పేసి తర్వాత మనం ఆ టెక్నిక్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళిపోతామా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. నెంబర్ పోస్ట్ చేసి ఎగ్జిట్ అయిపోయిందమ్మా. అందరు పోస్ట్ చేశారా? చేసినాం సార్. పోస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అయిపోయిందమ్మా.